हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असी साडी +1 क्लास का सैकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस और एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करा। जो असी पहला एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की सी वो सारी सी कार्टीजन प्रोडक्ट के बेस, बट जी हुण साडी एक्सरसाइज 2.2 है ये सारी रिलेशनस के बेस। हुण रिलेशनस की होंदे ने, सब तो पहला आपां ये देखते हैं कि रिलेशनस होंदे की। इन्हूं एक एग्जांपल के थ्रू आपां जिहड़ा हैगा समझदे हां। सपोज कर लो भी साडे कोल कोई सैट ए आ, ये सैट आप लेट कर लिया एलीमेंट 1 ते 2, ठीक है जी। तो कोई दूसरा सैट लै लो बी, वो एलीमेंट है अपने को 3 के। हुण आप इन्हां दी कार्टीजन प्रोडक्ट करिए, दोनों की कार्टीजन प्रोडक्ट ए ते बी। पिछली एक्सरसाइज आप सारी की है, ठीक है जी। तुहानूं पता ही है कार्टीजन प्रोडक्ट की होंदी है। फर्स्ट नूं आप फर्स्ट नाल, ठीक है जी, 1 ते 3 का पेयर बनूगा एंड 1 ते 4 का, फिर 2 ते 3 का, दैन 2 ते 4। ये होगी साडी कार्टीजन प्रोडक्ट। इस तो बाद जो रिलेशनस हुंदे ने, जो भी रिलेशनस हुंदे ने वो सबसैट हुंदे ने कार्टीजन प्रोडक्ट का, ठीक है जी। सबसैट होंगे कार्टीजन प्रोडक्ट। हुण इहदा मतलब की है, मैनूं लगदा नहीं तुहानूं समझ आया हो। आपां इहनूं एक एग्जांपल के थ्रू समझण की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो साडे कोल दो सैट ने, आपां डायग्राम बनाउने हैं, ठीक है जी। ए ते बी, ये हैगे ने ए दे एलीमेंट, ये हैगे ने बी। 1 ते 2 ने दे एलीमेंट अपने कोले, बी दे हैगे ने 3 ते 4, ठीक है जी। हुण असीं इन्हां दा जिहड़ा हैगा रिलेशन चैक करना है, ए ते बी दा। रिलेशन नूं किवें लिखदे आपां? आपां रिलेशन लिखदे हां जो भी हैगा साडा आ सच दैट ए टू बी। हुण देखो कि आपां अपने कोल रिलेशन लै लईए भी जिहड़ा साडे कोले रिलेशन है वो हैगा सच दैट एक्स वाई फर्स्ट एलीमेंट हो गया, वाई सेकंड हो गया, ठीक है जी। तो की हो गया एक्स एंड वाई, एक्स एंड द सम ऑफ, सम ले लो इन्हां दा, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, ठीक है जी। एंड जिहड़ा एक्स बिलोंग करता है वो ए नूं बिलोंग करता है एंड वाई जो बिलोंग करता है बी नूं बिलोंग करता है। असीं यही एक रिलेशन ले, ठीक है जी। हुण देखो इह की आपां रिलेशन की लिया भी जिहड़ा एक्स ते वाई दो अपने कोले एलीमेंट ने, उन्हां दा सम करांगे तो वो ईवन नंबर आऊगा, ठीक है जी। हुण आपां इस डायग्राम के थ्रू देखो, जे असीं 1 ते 4 नूं ऐड करते हैं, 1 ते 4 नूं ऐड करते रिजल्ट 5 आउंदा है, ऑड नंबर। तो इह तां साडा रिलेशन नहीं हो सकता जो सानूं कंडीशन च दित्ता है। तो असीं की करांगे, 1 ते 3 नूं ऐड करांगे, ठीक है जी। तो की होगा साडे कोले 4 की है ईवन नंबर है, एंड 2 ते 4 नूं ऐड करांगे, ये की होगा 6, ये भी अपने कोले की होगा ईवन नंबर होगा, ठीक है जी। तो साडे रिलेशन की होगी, जिहड़ा साडा रिलेशन बनिया, आपां रिलेशन रैक्ट कीता तो रिलेशन की बनिया देखो 1 ते 3 का पेयर, दैन 2 ते 4 का पेयर। हुण मैं की कहा सी भी जो भी साडा रिलेशन होगा, ठीक है जी, वो सबसैट होगा कार्टीजन प्रोडक्ट का। हुण ये साडा रिलेशन हो गया कार्टीजन प्रोडक्ट, ये हो गई। देखो जो भी साडे कोले रिलेशन दे विच ऑर्डर पेयर ने वही सारे किनूं बिलोंग कर रहे हैं साडे कार्टीजन प्रोडक्ट। देखो 1 ते 3 च भी हैगा, 2 ते 4 विच। मीनस की होगा भी जिहड़ा भी साडा रिलेशन होगा वो साडे टू फंक्शन की जिहड़ी कार्टीजन प्रोडक्ट होगी उहदा की होगा सबसैट, ठीक है। आ लाइन का मतलब यही हो गया। इस तो बाद साडे कोल हुंदी है एक डोमेन, एक हुंदी है कोडोमेन। एक डोमेन हुंदी है, एक हुंदी है रेंज एंड एक हुंदी है कोडोमेन। एक्सरसाइज अपने को जिहड़े हैगे 2.2 ही सारा कुछ यूज होना है। हुण इत्थे कोडमेन का मतलब है, कोडमेन हुंदी है साडी सारी एक्स दे एलीमेंट। आपां एक डायग्राम होर बना लीए, ठीक है जी। एक डायग्राम होर बनाइए, जिवें लै लो आपां ये अपने कोले 1 2 3 4 ले लिया, इधर ले लिया अपने एलीमेंट 4 5 6 7, ठीक है जी। हुण जदों असीं डोमेन राइट करना है, सपोज कर लो इहदा अपना रिलेशन इहदे नाल है, एंड 3 दा 5 नाल है, एंड 2 दा 7, ठीक है जी। जदों भी असीं डोमेन राइट करनी है, जिहड़ा रिलेशन बन रहा है, ठीक है जी, सिर्फ असीं उसे नहीं लेना। जिवें 4 छुट रहा है, 4 नूं असीं डोमेन दे विच राइट नहीं करांगे तो साडी जिहड़ी डोमेन आऊगी, डोमेन दे एलीमेंट आउणगे की होणगे 1 2 ते 3, ठीक है जी।
ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ x ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ y ਵਾਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ y ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ A ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ B ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, 1 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਮੀਨਸ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 2 ਦਾ 7 ਨਾਲ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ 3 ਦਾ 5 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਡਮੇਨ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਕਹਦੀ ਸੀ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ B ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਡਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ 4 5 6 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਡ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ y ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ x ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕੋਡਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ A ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 to 14 ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R from A to E। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ A to A ਆ, ਮੀਨਸ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਐਂਡ B ਜਿਹੜਾ ਸੀ B ਸੈੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਹਤਾ A to A ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ xy such that 3x - y = 0। ਹੁਣ ਵੇਅਰ x ਐਂਡ y ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ A। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਟਸ ਡੋਮੇਨ ਕੋਡਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੋਡਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ A to E ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 to 14 ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਤੇ 14। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਤੇ 14। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 3x - y = 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ y = 3x ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ y ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 2 6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ y ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 3 × 3 9 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, 4 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ 3 4 ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ 4 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ 15 ਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 3 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 6 ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 9 ਨਾਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 12। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਕੋਡਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਆਊਗੀ, ਡੋਮੇਨ
ਡੋਮੇਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 2 3 10 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 ਤੇ 4 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 3 6 9 ਤੇ 12 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 6 9 ਤੇ 12 ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ। ਐਂਡ ਕੋਡੋਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਡੋਮੇਨ। ਤਾਂ ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਡੋਮੇਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਫ ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਾਈਨ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਔਨ ਦੀ ਸੈਟ N। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ R ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦੀ ਸੈਟ N। ਔਨ ਦੀ ਸੈਟ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ N to N ठीक है जी नेचुरल टू नेचुरल नंबर क्या है ठीक है ऑफ नेचुरल नंबर्स आर की रिलेशन देता सानू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ठीक है जी एक्स इज अ नेचुरल नंबर लैस दैन ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੀਨਸ 1 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਿਹੜੇ 1 2 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਐਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ a to a ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ n to n ਮੀਨਸ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ। ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ n ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਸੈਕਿੰਡ n ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਅਪ ਟੂ n ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ xy is equal to y x plus 5 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰੱਖੀ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ y 1 plus 5 ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 plus 5 7 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x plus 3 plus 5 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਮੀਨਸ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ 7 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ 8 ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 3 ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 8 ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 6 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਤੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 7 ਨਾਲ 2 ਤੇ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 8 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਗੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੋਮੇਨ ਹੋਗੀ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 ਤੇ 3 1 2 ਤੇ 3 ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 6 7 ਐਂਡ 8 ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ 6 7 ਐਂਡ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ।
हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को थर्ड क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं कहते ए अपने को कोई सैट है जिहदे एलीमेंट हैगे ने 1 2 3 एंड 5 एंड बी सैट उहदे एलीमेंट हैगे ने 4 6 ते 9 डिफाइन आ रिलेशन आर आपां जिहड़ा रिलेशन आर डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए हुण जिहड़ा साडा रिलेशन है वो की है ए टू ए जा रहा है सॉरी ए टू बी जा रहा है दो सैट दिते हुए ने अपना रिलेशन जिहड़ा हैगा वो की जा रहा है ए टू बी जा रहा है बारे रिलेशन की गिवन देता सानू कहंदे द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ठीक है जी ए वाले एलीमेंट ते ए वाले एलीमेंट इन्हां दा डिफरेंस इस की होगा ऑड मीन जेड़ा साडे कोले सैट ए आ ओदे ओ एक्स दे एलीमेंट ने एंड सैट बी है जेड़ा वाई दे एलीमेंट ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ऑड ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ a ਨੂੰ ਐਂਡ y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ b ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ऑड ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ a to b ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ a ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ ਉਹ b ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ a ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 1 2 3 ਤੇ 5 ਐਂਡ b ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ 4 6 9 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ x y ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ y x ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਤੇ y ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ऑड ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ऑड ਨੰਬਰ ਬਣੇ 1 ਤੇ 4 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆਊਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ऑड ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ 1 ਤੇ 6 ठीक है जी 1 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਆਊਗਾ ਜੇ 1 ਚੋਂ 6 ਕਰੋ ਜੇ 6 ਚੋਂ 1 ਕਰੋ ਸੇਮ ਹੀ 5 ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ 5 ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ 1 ਤੇ 9 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ऑड ਨੰਬਰ ਨੇ ऑड ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੇ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਂਡ 2 ਤੇ 6 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਤੇ 9 ਸੌਰੀ अपने को इस 3 ते 6 3 ते 6 का डिफरेंस करांगे 3 चो 6 माइनस करांगे 3 6 चो 3 माइनस करांगे 3 तो की बनूगा साडे कोल रिलेशन जेड़ा हैगा 3 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ 9 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 2 ਤੇ 9 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ऑड ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 3 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऑड ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ 5 ਹੁਣ 5 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ 4 ਤੋਂ 4 ਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ 5 ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ 5 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 ਤੇ 6 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 5 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇ ऑड ਨੰਬਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਆਊਗੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 4 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ 1 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਾ 9 ਨਾਲ 2 ਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਾਲ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 6 ਨਾਲ ठीक है जी इस तो 5 वाले 5 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 4 ਨਾਲ ਐਂਡ 5 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 9 ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि the figure shows a relationship between P and Q write this relation ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ P ਤੇ Q ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਸੈਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ what is its domain and range ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ
देखो सब तो पहला सी सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म की होंगी है ਅਸੀਂ +1 क्लास के पूरा चैप्टर किया है, पूरी एक्सरसाइज सी सैट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म की। ठीक है जी, हुण आपां रिलेशन की जिहड़ी है सैट बिल्डर फॉर्म बनानी। जे असीं अपने रिलेशन को ध्यान नाल देखिए, देखो 5 ते 3 इन्हां दोनों का डिफरेंस क्या है 2। ठीक है जी, 6 ते 4 इन्हां दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी 2 आ रहा है। एंड 5 ते 7 ते 5 इन्हां दोनों का डिफरेंस करिए वो भी रिजल्ट साडे कोल की आ रहा है 2। तो की हो सकती है देखो साडी जिहड़ी है सैट बिल्डर फॉर्म की लिखते हैं आपां रिलेशन। सपोज कर लो ये साडे कोल सारे एक्स के एलीमेंट ने एंड की ने वाई के एलीमेंट ने। ठीक है जी, तो साडा जिहड़ा रिलेशन आऊगा सैट बिल्डर फॉर्म आऊगी एक्स वाई। ठीक है जी, सच दैट की लिख सकते हैं असीं भी जो साडी वाई आ, ठीक है जी, जो भी साडी वाई आ रही है वो क्या आ रही है एक्स -2। देखो जे असीं हुण इत्थे देखो पहला साडा एक्स के एलीमेंट हो गए वाई के हो गए 5 रखांगे 5 - 2 रिजल्ट 3 आ रहा है। ठीक है जी, डिफरेंस 2 आ रहा है। अपन तो रिलेशन ही बनाना सीगा जी सैट बिल्डर फॉर्म बनानी सी अपनी। उस तो बाद असीं एक्स की जगह पे 6 रखांगे 6 - 2 रिजल्ट की आ रहा है साडा वाई भी आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है जी, फिर असीं एक्स की जगह पे 7 रखांगे जो भी साडा रिलेशन गिवन है 7 - 2 5 तो साडी वाई की आ रही है 5। तो ये हो गया साडा रिलेशन। इट मीनस की हो गया जिहड़ा एक्स बिलोंग कर रहा है पी नूं एंड वाई बिलोंग कर रहा है क्यू। ठीक है जी, यही एलीमेंट आ रहे हैं। इसी साडी सैट बिल्डर फॉर्म। उस तो सानू कहता रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो ईजी है आपां करके हटे पिछे। रोस्टर फॉर्म दे विच की हुंदा जो भी साडे गिवन सैट दे विच जिहड़े हैगे ने रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है जी, मीनस की बन रहा है सैट बिल्डर फॉर्म की होगी 5 का रिलेशन 3 नाल मीनस की आ गया 5, 3। उस तो बाद 6 का रिलेशन 4 नाल बन रहा है क्या लिखा 6, 4। ठीक है जी, फिर 7 का 5 नाल बन रहा है क्या 7, 5। ये होगी साडी रोस्टर फॉर्म। दैन इस तो बाद की कहंदा व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। आपां ओदी डोमेन भी फाइंड आउट करनी है रेंज भी। हुण डोमेन की होगी एलीमेंट ऑफ एक्स। ठीक है जी, एलीमेंट ऑफ एक्स दे किहड़े-किहड़े ने 1 है और 5 है 6 एंड 7 है। ठीक है जी, आ वाले एक्स हुंदे ने ये वाले वाई हुंदे ने। ठीक है जी, तो की आ गया 5, 6 एंड 7 ये आई साडी डोमेन। इस तो असीं रेंज भी लिखनी है। ठीक है जी, रेंज की होंगी है सारे वाई के एलीमेंट होंगे ने। वाई के एलीमेंट किहड़े-किहड़े ने अपने कोले 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, इसी साडा 4th क्वेश्चन। हम असीं चलते हैं अपने नैक्सट 5th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट 5th क्वेश्चन। देखो की कह रहे हैं कहते लैट ए अपन कोई सैट दिता वो एलीमेंट दिते 1, 2, 3, 4 एंड 6। कहते लैट आर विद द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड। ठीक है जी, ऑन ए का मतलब कि जो साडा रिलेशन है वो ए टू ए जा रहा है। ठीक है जी, डिफाइंड रिलेशन की डिफाइन कर रहा है भी जो ए ते बी एलीमेंट ने वो साडे दोनों किनू बिलोंग करनगे सैट ए नू। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। हुण इत्थे बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए का मतलब की आ भी अगर असीं साडे बी नू ए ते डिवाइड कर दिया तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 होगा। असीं एवें दे रिलेशन लैणे ने। ठीक है जी, उस तो बाद असीं जो भी साडे रिलेशन उन्होंने जिहड़ी रोस्टर फॉर्म दे विच राइट करना है उन्होंने डोमेन राइट करनी है रिलेशन की एंड रेंज राइट करनी। देखो सब तो पहला आप जो भी करते हैं स्टार्ट अपना एरो डायग्राम के उपर। ठीक है जी, उमें ही करांगे। हुण इत्थे सानू रिलेशन की कहता भी जो साडा रिलेशन गिवन आ वो की है ए टू ए। आर सच दैट की हो गया ए टू ए हो गया। ठीक है जी, मीनस ए भी ए आ साडे कोले ए भी ए आ। ये सारे ए दे एलीमेंट हो गए सारे बी दे हैगे तो सारे ए दी ने। ठीक है जी, हुण देखो अपने को एलीमेंट की ने 1, 2, 3, 4 ते 6 1, 2, 3, 4 एंड 6 सेम ही ने। ठीक है जी, हुण असीं की चेक करना है भी जिहड़ा साडा बी है वो ए नूं डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। देखो 1 नूं 1 नाल डिवाइड करांगे रिमाइंडर 0 होगा। इट मीनस 1 दा रिलेशन 1 नाल बन रहा। हुण देखो जे असीं 1 नूं 2 ते डिवाइड करिए तो साडा आंसर जिहड़ा पॉइंट्स दे विच आऊगा। इट मीनस की हो गया 1 ओवर 2 हो गया 2 नाल डिवाइड करांगे 0.5 आऊगा। ठीक है जी, प्रॉपर नहीं डिवाइड हो रहा तो इट मीनस की हो गया साडा 1 दा और किसी नाल भी जिहड़ा हैगा रिलेशन नहीं बनूगा क्योंकि सारे पहुंच आउणगे। ते इस तो बाद हम 2 नूं चेक करिए। देखो 2 नूं जे असीं 1 नाल डिवाइड करिए पूरा डिवाइड होगा जिहड़ा 1 है तो हर एक दा डिविजिबल हुंदा है। ठीक है जी, फिर 2 नूं 2 नाल डिवाइड करांगे फिर भी रिमाइंडर की होगा साडे कोले 0 होगा। ठीक है जी, हुण 2 नूं असीं 3 ते डिवाइड कर नहीं सकते मीनस की हो गया 2 ओवर 3 डिवाइड नहीं हो रहा ना। ठीक है जी, हुण देखो आपां 3 चेक करना है
3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਗਾ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਗਾ। 2 ਕਦੇ ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ 1 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 2 ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਐਂਡ 4 ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ 4 1 ਵੀ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, 2 ਵੀ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ 4 ਦਾ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 6। ਦੇਖੋ 1 ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ 2 ਵੀ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ 3 ਵੀ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਹੁਣ 1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 ਹੋ ਗਿਆ, 1 3 ਹੋ ਗਿਆ, 1 4 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 1 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ 3 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। 4 ਦਾ 1 ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ, 4 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਤੇ 4, ठीक है जी। 2 2 2 2 4, ठीक है जी। 2 ਦਾ 1 ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ठीक है जी। 2 ਦਾ 6 ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ। 3 ਦਾ 6 ਨਾਲ, 3 ਦਾ 6 ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਦਾ 4 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ठीक है जी। 6 ਦਾ 6 ਨਾਲ, 6 ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ 3 6, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 6 ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 6 ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 6 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਕੋਡਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਕੋਡਮੇਨ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 6 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 6 ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ 6 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਆਰ x, x plus 5। ਤੇ ਜਿਹੜੀ x ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x, x plus 5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ x such that, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ x such that y, ਠੀਕ ਹੈ। x, y such that ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ x ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ y is equal to x plus, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ x ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਨਾ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x plus 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ x, ਠੀਕ ਹੈ। x ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x plus 5। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 to 1 2 3 4 5 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ r x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮਾ 0 plus 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 plus 5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 plus 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 plus 5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 plus 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 plus 5। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ 0 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5
ठीक है जी। 0 ਤੇ 5 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਤੇ 6 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी। 2 ਤੇ 7 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਤੇ 8 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। 4 ਤੇ 9 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 6 ਤੇ 11 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है जी। 9 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11, ਇੱਥੇ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, सॉरी ਇੱਥੇ 5 ਸੀ, ठीक है जी। तो अपना रिजल्ट क्या होगा 5,10, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡੋਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 0 ਆ, 1 ਆ, 2 ਆ, 3 ਆ, 4 ਅਤੇ 5, ठीक है जी। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। y ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੈ, 6 ਹੈ, 7 ਹੈ, 8 ਹੈ, 9 ਹੈ ਐਂਡ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 7। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ x, x ਦੀ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, x is a prime number less than 10, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ x is a prime number less than 10, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ, ਮੀਨਸ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਖੁਦ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਆਊਗੀ, x ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, x is a prime number less than 10, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ, 2 ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, 3 ਖੁਦ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਐਂਡ 7 ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, 2 3 5 ਐਂਡ 7। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ x, x ਦੀ ਪਾਵਰ q। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਊਗਾ, फिर x की वैल्यू अपने को हैगी 5, ठीक है जी। 5, 5 का क्यूब आएगा, ठीक है जी। फिर उस तो बाद x की वैल्यू हैगी अपने को 7 एंड 7 का क्यूब, ठीक है जी। तो साडा जिहड़ा रिलेशन बनूगा देखो की आऊगा r की आ गया अपने को 2 ਨੂੰ 3 टाइम मल्टीप्लाई करांगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ठीक है जी, 8 हो गया। इस तो बाद 3 ਨੂੰ 3 टाइम मल्टीप्लाई करांगे, 3 3 9, 9 3 27 आ गया, ठीक है जी। 5 × 5 25, 25 × 5 125, ठीक है जी। इस तो बाद 7 × 7 49, 49 × 7 340, ठीक है जी। ये की हो गया साडा रिलेशन, राइट करन नूं किहा सी, बिल्कुल ईजी ने, ठीक है जी क्वेश्चन अपने। इस तो बाद देखो 8th क्वेश्चन च की कह रहे हैं, कहने लेट ए अपन सेट देता ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ x y z ਐਂਡ b सेट देता ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਤੇ 2 ਦਿੱਤਾ। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ सबसेट A क्रॉस, ठीक है जी। A क्रॉस B ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सबसेट ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ A क्रॉस B। A क्रॉस B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A क्रॉस B। ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ A, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈੱਟ A ਦੀ। ਐਂਡ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A क्रॉस B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ A क्रॉस B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A क्रॉस B। ਹੁਣ ਸਬਸੈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सबसेट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, सबसेट A क्रॉस B
ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 2d ਪਾਵਰ n ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A cross V ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A cross V ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ A cross V ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ 3 ਟਾਈਮ ਸੌਰੀ 6 ਟਾਈਮ 2 × 2 4 ठीक है जी 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32 32 × 2 64 तो साडे कोले जेडे सबसेट होंगे वो की होंगे 64 एंड नंबर ऑफ रिलेशंस की होंगे साडे 64 यही ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ r be the relation on z defined by r ਤੇ z ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ a - b is an integer ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ r b ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ z ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ z to z ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਇੰਟੀਜਰ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ z ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ -1 -2 -3 -4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 4 ਐਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ a - ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ b ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਹੋ ਗਈ ਇਹ b ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ a ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ b ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਲੈ ਲਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 - 2 -2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਦਾ -2 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ -1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਐਂਡ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ -2 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ -a -2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a ਨੂੰ ਆਪਾਂ -1 ਲਿਆ ਸੀਗਾ ठीक है तो रिजल्ट की आ गया 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 मीनस 3 हो गया हम साढ़े को -1 का रिलेशन किहदे नाल बन गया 3 नाल ठीक है जी इट मीनस की होगा भी जिन्ने भी साढ़े को इंटीजर नंबर होंगे असीं किसी दी भी वैल्यू पुट करांगे तो उन्हां दा किसी ना किसी नाल रिलेशन जरूर बनूगा इट मीनस 4 का 3 नाल बन सकता है 2 का 0 नाल बन सकता है 2 का -2 नाल बन सकता है ठीक है जी 1 का 1 नाल बन सकता है 2 का 4 नाल बन सकता है 3 का 2 नाल बन सकता है ठीक है जी 4 का -1 बन सकता ठीक है इस तरह कोई भी एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो सिंगल नहीं होगा इट मीनस इंटीजर दे विच सारे जिहड़े हैणगे उन्हां दा किसी ना किसी नाल जिहड़ा होगा रिलेशन जरूर बनूगा तो साडी जिहड़ी डोमेन आ जूगी ठीक है जी डोमेन की आ जूगी सारे इंटीजर नंबर ही आ जाएंगे ठीक है जी इंटीजर नंबर -2 -1 0 1 2 अप टू इनफिनिटी इधर भी अभी इनफिनिटी से स्टार्ट होंगे ठीक है जी सिमिलरली जी साडी रेंज आऊगी वो भी यही आऊगी क्योंकि इन्हां दा भी किसी ना किसी नाल रिलेशन जिहड़ा हैगा जरूर बनूगा इट मीनस इन्हां दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं छुट्टूगा किन्नियां वैल्यूज होणगे किन्ने नंबर होणगे हर एक नंबर का किसी ना किसी नाल रिलेशन जरूर होगा ठीक है जी तो ये भी की हैगा साडे कोले इंटीजर नंबर जिवें असीं कह सकदे हां -3 -1 -2 -1 0 1 2 अप टू इनफिनिटी ठीक है जी इट मीनस हर एक जिहड़ा होगा एलीमेंट उहदा किसी ना किसी नाल जिहड़ा हैगा रिलेशन होगा
ਟੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਆਊਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।